गुड मॉर्निंग. आवाज ऐकू येतोय? कॅन यू हिअर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Page 81, last part of journal objectives. उघडून घ्या पुस्तकाचं पेज 81. कंप्लीट करणारे ऑब्जेक्टिव्ह आणि पुढचा टॉपिक चालू करणारे लेजर. तुमच्या काय ऍडमिशन्सचे काय स्टेटस आहे सध्या? मॅम फिफ्थला रिझल्ट आहेत म्हणजे लिस्टचे. फॉर्म किती तारखेला? फिफ्थ. ओके. पेज 81. बुकवर लिहा पेन्सिलने. लेट अस रीड. व्हॉट इज जर्नल? परीक्षेत पूर्ण वाक्य लिहा. इथे आता शब्द लिहा फक्त इम्पॉर्टंट वर्ड्स. व्हॉट इज जर्नल? इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. बुकवर कंप्लीट लिहायचंय. जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. स्क्रीन कडे बघा. व्हॉट इज नॅरेशन? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री. ब्रीफ explanation of entry. Next, what is GST? It is tax imposed by central government on goods and services. Next, in which year GST was imposed? 2017. Next, what is meant by simple entry? लक्ष द्या. ज्या एंट्री मध्ये एक डेबिट आणि एक क्रेडिट असतं अकाउंट, ती सिंपल एंट्री. ज्या एंट्री मध्ये मोर दॅन एक डेबिट किंवा क्रेडिट असतं ती कंबाइंड एंट्री. एक्झाम्पल, रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश, ही सिंपल एंट्री आहे. पण रेंट अँड सॅलरी पेड, रेंट अकाउंट डेबिट, सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश, दोन डेबिट आली. दोन डेबिट किंवा दोन क्रेडिट आली तर ती कंबाइंड एंट्री. एकच डेबिट एकच क्रेडिट तर ती सिंपल एंट्री. मग स्क्रीन कडे बघा. डेबिट 1 क्रेडिट अकाउंट. परीक्षेत पूर्ण वाक्य लिहा. ज्यांनी फीज टोटलीच भरलेल्या नाहीयेत किंवा ज्यांनी इन्स्टॉलमेंट भरलेत बाकीच्या राहिल्यात त्यांना पूर्ण फीज भरायच्या आहेत बाळांनो. आपण आता चौथ्या टॉपिक कडे चाललोय अकाउंट्सच्या. इकोचे सुद्धा चौथा टॉपिक आता होईल आणि मॅथ सुद्धा. त्यामुळे पूर्ण फीज भरायच्या आहेत. काही जणांनी काहीच भरलेलं नाहीये, त्यांना पूर्ण फीज भराव्या लागतील. सो इन धिस वीक यू हॅव टू पे फुल फीज. कारण शिकवणं तर थांबवत नाहीये आपण. आपण शिकवणं कंटिन्यू करतोय. तुमचं कॉलेज कधी सुरू होईल त्याचा आणि क्लासचा काही संबंध ठेवला नाही आपण.
So those who have not yet paid the fees must pay the fees in this week. If you have any difficulty, then you can talk to me or sir, but you have to pay the fees. परत एकदा bank details मी पाठवते. So you pay the fees this week. मी तसा मेसेज पण टाकला आहे तुमच्या ग्रुपवर. So tell your parents to pay the fees, please. लक्ष द्या. Next. What is the meaning of combined entry? Screen कडे बघा. More than one account is debited or credited. So right. More than one account is debited or credited. Next. Which account is debited when rent is paid by debit card? Rent account. Which discount is not recorded? Trade discount. In which order monthly transactions are recorded? Chronological. Chronological म्हणजे date wise. Chronological order म्हणजे date wise. Which account is credited when goods are sold? Sales account. Sales account. Next, give one word or phrase. A book of prime entry, journal. Tax imposed, GST. Brief explanation of an entry, narration. The process of recording transactions in journal, journalizing. Journalizing. Next. The French word from which the word journal is derived, jour. झालं complete. Next, concession, cash discount. Concession, cash discount. Next, entry in which more than one account is debited or credited, combined entry. Next, anything taken by proprietor for private use, drawings. Drawings.
Next. Read the question. Tax payable to government on purchase, input tax. Page number of ledger, ledger folio. Next. Dash means explanation of transaction, narration. Dash discount is not recorded, trade. Recording of transactions in journal, journalizing. Every journal entry requires narration. Dash column of journal is not recorded at the time of journalizing, ledger folio. Next. Goods sold on credit should be debited to customer's account. Machinery should be debited to machinery account. Commission paid should be debited to commission account. Loan taken from Dena Bank should be credited to Dena Bank loan account. Purchase of animals for cash should be debited to livestock account. Next. True. A journal voucher is must for all transactions. True. Voucher म्हणजे काय? Document. डॉक्युमेंट शिवाय आपल्याला आपण पेट्रोल भरलं ह्याचं बिल असल्याशिवाय पेट्रोल चार्जेस डेबिट करता येत नाहीत आपल्याला. मग व्हाउचर म्हणजे डॉक्युमेंट. नेक्स्ट. कॅश डिस्काउंट allowed should be debited to discount account. True. Journal is a book of prime entry. True. If rent is paid to landlord, bookkeeping records monetary and non-monetary. False. Only monetary. Monetary म्हणजे पैशाशी related व्यवहार. Drawings made by proprietor increases capital. False. It decreases capital. GST paid on purchases input tax. True. Fill in the blanks. Screen कडे बघा आणि complete करा 5 मिनिटात.
So the first book of original entry is journal. The process of recording the transactions is journalizing. Explanation of transaction, narration. Dash discount is not recorded. Trade discount. Dash discount is concession for bulk purchase and immediate payment. Cash discount. Every journal entry requires narration. Dash discount is recorded. Cash discount. Dash is the document on the basis of which entry is recorded. Voucher किंवा journal voucher. There are 3 parties to a check. कोण? तुम्ही मला चेक दिला तर मी, तुम्ही आणि बँक 3 पार्टीज असतात चेकला. There are 3 parties to a check. Dash check is safer than the other checks. Crossed check. Complete झालंय का? पुढचं घ्यायचं आहे का? हो मॅम. Complete झालंय का? Yes. Prepare a specimen of tax invoice, receipt, cross check, cash voucher. हे सगळं घेत पुन्हा एकदा टेक्स्टबुक मध्ये बघा 5 ड्रॉ करायला. बघा टेक्स्टबुक मध्ये नाही तर नोटबुक. नेक्स्ट, ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड इन द जर्नल. ऑल नाही, ओनली मॉनिटरी. Next, cash discount is not recorded. Cash nahi, trade discount. Next, journal is the book of secondary entry. Secondary nahi, prime entry. GST is imposed from 1st July 2018 nahi, 17. Machinery purchased by proprietor decreases capital. False. Increases capital. Next, agree, disagree. Narration is required for every entry. True. GST stands for goods and sales tax. False. Goods and service tax. Trade discount is not recorded. True. Wages for installation of machinery should be debited to wages. False. Machinery account. कारण तो कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे. मशिनरी खरेदी केल्यावरती त्याच्या जागेवर बसवायला तो खर्च एकदाच होतो, म्हणून तो मशिनरी मध्ये ऍड होतो. आठवत असेल तर. प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इज जर्नलायझिंग. ट्रू. पुढचा क्वेश्चन वाचायचा आणि तुमचं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा आणि मी केलेलं बरोबर आहे का सांगा मला. 5 मिनिटं वेळ देते. मॅम जो 5th क्वेश्चन आहे तिकडे 10% ट्रेड डिस्काउंट आणि 10% कॅश डिस्काउंट वेगळे आहेत ना?
अच्छा मैम सही है. कॅल्क्युलेशन्स करा. परचेस्ड मोटर कार सांगा 2 lakhs वर 10% किती येतील? 36,000. कळतंय का? आवाज ऐकू येतोय का? हो मॅम. अनुष. हो मॅम. Yes, ma'am. हो. येस. पे ट्रान्सपोर्ट चार्जेस 10,000 GST. कॅल्क्युलेट सी आणि एस. 500. कळतंय ना काय करायचंय? 250. Bought goods from Ranjan 10,000 at present cash discount. म्हणजे डिस्काउंटची अमाउंट 1,000 येईल. जीएसटी वर नाही काढायचंय. तुमच्या पुस्तकातलं उत्तर चुकलंय. 1,000 10,000 वर 10% डिस्काउंट केलंय. ओ नमिता मॅम तुमचा आवाज ब्रेक करताय का होतोय complete? मध्ये. हो मॅम. Next. Received a check of 90,000 from Kiran in settlement of 1 lakh. मॅम तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. 90 मला की नाही डिस्काउंट ब्रेक होतोय. हो मॅम. मुलं म्हणतायत की आवाज खूप ब्रेक होतो.
नीट? नाही मॅम. आवाज येतोय? हो मॅम. येस हा. मॅम. पहिल्यापासून सांगू का आता पहिलं ट्रान्झॅक्शन समजलंय? हो मॅम. फर्स्ट समजलंय का ट्रान्झॅक्शन? हो मॅम. येस मॅम. हो. Yes, सेकंड, Yes, ma'am. थर्ड, हो. हो. चौथा ऐका मग. रिसिव्ड अ चेक ऑफ 90,000 इन सेटलमेंट ऑफ 1 लाख. मला सांगा 1 लाख द्यायच्या जागी 90,000 दिले म्हणजे किती डिस्काउंट दिला? 10,000. मग 1 लाख मध्ये 10,000 इन 1 लाख 10,000. सो व्हॉट्स अ पर्सेंटेज विचारलंय? 10%. हॅव यू फॉलोड धिस? Yes, येस ma'am. और नो? Yes, yes. येस मॅम. हा. लास्ट कंप्लीट करायचंय आपल्याला. मी नाही कंप्लीट केलंय. वाचा ट्रान्झॅक्शन. 1 लाख मध्ये 10% TD. बघा स्क्रीन कडे. 1 लाख वर 10%. किती झाला? 10,000. उरले किती? 90,000. काय म्हणतायत ते बघा. हाफ द 10%. अमाऊंट पेड बाय चेक म्हणतायत. हाफ ऑफ मॅम 90. 10% सीडी पण मॅम कॅश पण आहे ना 10%. 10% सीडी पण तेच सांगते बाळा, तेच सांगते. शांतपणे ऐका, शांतपणे ऐका. 90,000च्या हाफ कळलं का? 45 आलेलं. हो. आता Yes, ma'am. 45,000 वर 10% सीडी लावायचा आहे. त्यामुळं 45,000 मधून 4500 गेले. तर चेक किती रुपयाचा निघेल असं विचारलंय. तर चेक किती रुपयाचा निघेल? 45,000 मधून 10% सीडीचे गेल्यावर आन्सर किती आलं? 450. 40,500 आलं. 40,500चा चेक निघेल. कळलंय का? 45,000वर 4,500 रुपये डिस्काउंट गेला. 45,000 minus 4,500. So what is the answer? आन्सर किती आलंय? अमन? 40,500. करेक्ट. व्हेरी गुड. 40,500 आन्सर आलंय. सगळ्यांना समजलंय? हिमेश? Yes, ma'am. Yes. ma'am. Okay. So answer is 40,500. I suppose you followed. Next. झालं इथपर्यंत कंप्लीट. पुढचं पेज. नेक्स्ट पेज. स्टार करा. परीक्षेच्या दिवशी हे नेक्स्ट पेजचं टेबल 100% वाचून जायचंय. आणि नेक्स्ट लेक्चरला मी जर्नलची टेस्ट घेणार आहे. म्हणजे आज जे ऑब्जेक्टिव्ह सोडवलेत ते 10 मार्क्सचे आणि एक प्रॉब्लेम 20 मार्क्सचा, अशी 30 मार्क्सची नेक्स्ट लेक्चरला टेस्ट घेणार आहे जर्नलची. आणि लेजर सुरू करणार आहे. आज जे ऑब्जेक्टिव्ह केलेत त्याच्यातले 10 ऑब्जेक्टिव्ह आणि एक प्रॉब्लेम 20 मार्क्सला, अशी टेस्ट घेणार आहे. वाचा आता. 100% वाचायचं हे परीक्षेच्या दिवशी टेबल. आवाज येतोय ऐकू? हो मॅम. Yes, ma'am. येस. पेड इन्कम टॅक्स. तर लक्षात ठेवा, इन्कम टॅक्स हा आपल्याला बिझनेस मधनं जे इन्कम मिळतं त्याच्यावर भरायला लागतो, किंवा तुम्हाला सॅलरी मिळते त्याच्यावर भरावा लागतो. तो तुमच्या पर्सनल अकाउंट मधून भरावा लागतो. म्हणून ड्रॉइंग अकाउंटला डेबिट करावा लागतो. तो पर्सनल अकाउंट मधून भरावा लागतो.
मग कुठलं अकाउंट डेबिट करावं लागतं? ड्रॉइंग. 100% वाचायचंय परीक्षेच्या दिवशी. ड्रॉइंग अकाउंट. रिसिव्ड फ्रॉम सोनाली. मग सांगा, सोनालीकडनं RTGS ने पैसे मिळाले, बँकेत पैसे जमा झाले. हु इज द गिव्हर? सोनाली. मग बँकला डेबिट, सोनालीला क्रेडिट. बँकला डेबिट, सोनालीला क्रेडिट. सुजय बिकम इनसॉल्व्हंट. त्याच्याकडनं आपल्याला 500 रुपये यायचे होते, ते मिळणार नाहीयेत आता, म्हणजे बुडले पैसे. एंट्री. बॅड डेटला डेबिट पडेल, लॉस आहे ना आपला. मग बॅड डेट टू सुजय एंट्री येणार. मग बॅड डेटला डेबिट, सुजयला क्रेडिट. परचेस्ड हॉर्स. कोण सांगेल कुठल्या अकाउंटला डेबिट करतो? हॉर्स, पोल्ट्री, बर्ड्स खरेदी केले की Livestock account. लाईव्हस्टॉक. व्हेरी गुड, फॅन्टास्टिक. लाईव्हस्टॉक अकाउंट, करेक्ट. ट्रान्सफर्ड फ्रॉम फिक्स डिपॉझिट टू बिझनेस अकाउंट. मग आपण फिक्स डिपॉझिट मोडलं, बिझनेस मध्ये पैसे आणले, बँक अकाउंटला डेबिट, आणि कोणाला क्रेडिट पडेल? Capital account. कॅपिटल. व्हेरी गुड, कॅपिटलला क्रेडिट. सगळं समजलं? आता मॅम एक डाऊट आहे. बोल ना बाळा. मॅम जेव्हा प्रोपरायटर बिझनेसला जेव्हा देतो ना काहीतरी, तर मग त्याला कॅपिटलच रेकॉर्ड करायचं का? हो हो हो. ओके. काहीही बिझनेस मध्ये आणलं प्रोपरायटरनी की कॅपिटल, आणि घरी नेलं की ड्रॉइंग. ओके. येस मॅम. नोटबुक मध्ये लिहा, समोर स्क्रीन कडे बघा. टॉपिक 4 लेजर. नोटबुक मध्ये लिहा लेजर. मी समजावून सांगते परत. आधी एकदा सांगितलंय, आता परत एकदा सांगतेय. लक्ष द्या, अजिबात ऍबसेंट राहायचं नाही. आणि लेजर हा डिफिकल्ट टॉपिक आहे. लक्ष द्या. आपण ट्रान्झॅक्शन्स पहिले कुठल्या बुक मध्ये रेकॉर्ड करतो? जर्नल मध्ये. तुम्ही फीज भरली की मी माझ्या कुठल्या बुक मध्ये रेकॉर्ड करते? जर्नल मध्ये. पण जर्नल मध्ये इमॅजिन करा, माझ्याकडे एका दिवशी भरलेल्या फीसची 100 मुलांची नावं आहेत. जर्नल मध्ये एका दिवशी 100 मुलांनी फी भरली आहे माझ्याकडे. त्यात काही FY चे आहेत, काही SY चे आहेत, काही TY चे आहेत, काही 11वीचे आहेत, काही 12वीचे आहेत, काही CA चे आहेत, काही CS चे आहेत, काही BBA चे आहेत. असे मुलांनी पैसे भरलेत वेगवेगळ्या. म्हणजे मिक्सचर आहे जर्नल मध्ये. माझ्या 100 एंट्रीज आहेत, पण सगळ्या मिक्स झालेल्या एंट्रीज आहेत. किंवा बिग बाजार मध्ये 100 जर्नल मध्ये एंट्रीज आहेत, त्यातले काही चिप्स खरेदी केलेले आहेत, काही जणांनी कपडे खरेदी केलेले आहेत, काही जणांनी बूट चप्पल खरेदी केलेले आहेत, काही जणांनी तांदूळ गहू खरेदी केलेले आहेत, ग्रेन्स, काही जणांनी व्हेजिटेबल्स खरेदी केलेले आहेत. अशी सगळी मिक्सचर ट्रान्झॅक्शन्स आहेत जर्नल मध्ये. तर जर्नल मध्ये सगळ्या ट्रान्झॅक्शन्सचं मिक्सचर असतं. म्हणून जर्नल मधून अजून एका बुक मध्ये ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड होतात. पण त्या बुक मध्ये रेकॉर्ड होत असताना माझ्या केसमध्ये 11वीची ट्रान्झॅक्शन्स एका सेक्शन मध्ये रेकॉर्ड होतात, 12वीची एका सेक्शन मध्ये रेकॉर्ड होतात, FY ची एका सेक्शन मध्ये रेकॉर्ड होतात. म्हणजे जर मला 11वीला ऍडमिशन्स किती हे बघायचं असेल तर 11वीचा सेक्शन बघितला की कळतं. दुसरं एक्झाम्पल, बिग बाजार मध्ये आज दिवसभरामध्ये कपड्याचा सेल किती झाला बघायचं असेल तर मला लेजर मध्ये बघावं लागतं. कपड्याच्या सेक्शन मध्ये किती सेल झालाय ते.
आज व्हेजिटेबल्स किती रुपयाची विकली गेली बघायला मला व्हेजिटेबलचा सेक्शन बघावा लागतो. म्हणजेच जेव्हा जर्नल मधून ट्रान्झॅक्शन दुसऱ्या बुक मध्ये रेकॉर्ड होतात तेव्हा ती क्लासिफाईड मॅनर मध्ये रेकॉर्ड होतात. क्लासिफाईड म्हणजे कपड्यांची वेगळी ट्रान्झॅक्शन, फूड ग्रेन्सची वेगळी, व्हेजिटेबल्सची वेगळी, 11वीची वेगळी, 12वीची वेगळी, FYची वेगळी, SYची वेगळी, TYची वेगळी, अशी रेकॉर्ड होतात क्लासिफाईड मॅनर मध्ये. हे समजायला हवंय. म्हणजे पहिलं बुक कुठलं, जर्नल जे आपण शिकलो. आता फायनल एंट्रीचं बुक आहे लेजर. तिथे जर्नल मधून ट्रान्झॅक्शन लेजर मध्ये ट्रान्सफर होतात. त्याला पोस्टिंग म्हणतात. पोस्टिंग पोस्टिंग म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ ट्रान्झॅक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर. पण लेजर मध्ये जाताना आता ट्रान्झॅक्शन क्लासिफाईड मॅनरने रेकॉर्ड होणार. म्हणजे काय कळलं का? 11वीची 11वीच्या लिस्ट मध्ये, 12वीची 12वीच्या, मिक्सचर नाही, सेपरेट करून रेकॉर्ड करायची. लेजरचा फॉर्मॅट जर्नल पेक्षा वेगळा आहे. बघा स्क्रीनकडे. डेबिट आणि क्रेडिट मध्ये डिवाइड झालंय अकाउंट. डावीकडे डेट पर्टिक्युलर जर्नल फोलिओ अमाऊंट, उजवीकडे डेट पर्टिक्युलर जर्नल फोलिओ अमाऊंट असे कॉलम्स येणार आहेत. लेफ्ट हँड साइड ऑफ लेजर इज कॉल्ड ॲज डेबिट अँड राईट हँड साइड इज कॉल्ड ॲज क्रेडिट. जेव्हा अकाउंट आपण डेबिट करतो तेव्हा ते ट्रान्झॅक्शन लेफ्ट हँड साइडला रेकॉर्ड करावं लागतं. मग कॅश अकाउंट डेबिट म्हणलं आपण तर कॅश अकाउंटच्या डावीकडे अमाऊंट लिहावी लागते आपल्याला, आणि कॅश अकाउंट क्रेडिट असेल तर उजवीकडे लिहावी लागते. सो लेफ्ट साइड पार्ट इज डेबिट अँड राईट साइड पार्ट इज क्रेडिट. टू डेबिट मीन्स to record the transaction on left hand side part and to credit means to record on right hand side part. अवघड टॉपिक आहे. एकही लेक्चर मिस करायचं नाहीये. इथपर्यंत नोटबुक मध्ये लिहून काढा, मग मी बॅलन्सिंग एक्सप्लेन करीन. इथपासून लिहा, लेजर पासून इथपर्यंत कंप्लीट करा. नोटबुक मध्ये लिहा. आवाज येतोय का तुम्हाला सगळ्यांना? Yes, ma'am. हा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिहा. Ma'am. झालं की सांगा.
मग बॅलन्सिंग एक्सप्लेन करते. Those who haven't paid the fees should now pay the fees in full. Tell your parents, please. If you have any difficulty, you please tell me or Alok sir about it. But now you have to pay. Those who have paid full fees, for them, there is no need to worry at all. Those who are taking advantage of installments, they are paying. But few students, they haven't paid anything. They have to pay the fees now. मॅम थर्सडे आणि फ्रायडेची रेकॉर्डिंग कधी पाठवणार आहे? तर तू टाकलंय ना ह्याच्यावर ग्रुपवर आकांक्षा का? येस मॅम. तू ग्रुपवर टाकलाय ना, सर म्हणलेत ना. हो पण त्यांनी दुसऱ्या ह्याच्यावर पाठवली, युट्यूब वरची नाही पाठवली आहे. अच्छा, पाठवतील मग आता. ओके. ऍबसेंट राहू नका बाळांनो प्लीज लेजरला. इथपर्यंत झालं का लिहून तुमचं? बॅलन्सिंग सांगू का मॅम व्हायचंय? 2 मिनिटं. ओके, थांबते आरामात, डोंट वरी. मॅम झालं. लक्ष द्या आता. मी काहीतरी समजावून सांगते, पण हे जास्त क्लिअर तुम्हाला लेजर मी जेव्हा शिकवीन तेव्हा होईल. पण लक्षात घ्या की प्रत्येक अकाउंटच्या डेबिटला काही अमाऊंट लिहिलेली असते. फॉर एक्झाम्पल, कॅश आली की आपण डेबिटला लिहितो, गेली की क्रेडिटला लिहितो. बरोबर आहे? म्हणजे काही अमाऊंट आपण डेबिटला लिहितो अकाउंटच्या, काही क्रेडिटला लिहितो. तर दर महिन्याच्या शेवटी डेबिट आणि क्रेडिटची टोटल करून डिफरन्स शोधावा लागतो आपल्याला. या डिफरन्सला बॅलन्स म्हणतात. म्हणजे मला 50,000 रुपये फी मिळाली आणि त्यातले 30,000 खर्च झाले, तर माझ्या कॅश अकाउंट मध्ये 20,000 बॅलन्स दिसेल. किंवा बँकेमध्ये मी लोन घेतलंय 10 लाखाचं, त्यातनं 2 लाख मी रिफंड केलेत, तर 8 lakhs बँक लोनला बॅलन्स दिसेल. मग बॅलन्स म्हणजे काय? फाइंडिंग आउट द डिफरन्स बिटवीन डेबिट अँड क्रेडिट टोटल. वाचा शेवटच्या 4 लाईन्स. Balancing is finding out difference in debit and credit total. If debit total is 20,000 and credit is 12,000, then balance is 8,000. If debit is more than credit, then the account has debit balance.
If credit total is 28,000 and debit is 22, then the difference is 6. So if credit is more than debit, then the account has credit balance. जी total जास्त तो balance. मग डेबिट टोटल जास्त असेल तर डेबिट बॅलन्स, क्रेडिट टोटल जास्त असेल तर क्रेडिट बॅलन्स. बॅलन्स म्हणजे काय? फाइंडिंग आउट द डिफरन्स बिटवीन डेबिट अँड क्रेडिट टोटल. ओके, लिहून घ्या लास्ट 4-5 लाईन्स. नेक्स्ट लेक्चरला मी टेस्ट घेणार आहे, पण टेस्ट ऑब्जेक्टिव्ह 10 मार्क आणि प्रॉब्लेम 20 मार्क्सचा असेल. लास्ट 4-5 लाईन्स कंप्लीट करून घ्या. मॅम बोला राजा, बोल राणी. मॅम ते फर्स्ट वन आहे ना, त्याचं 8,000 ते कसं आलं नाही कळालं. तू सांग, डेबिटची टोटल किती आहे बाळा? डेबिटची 2,000. 20,000 आहे. 20,000, हा 20,000. हा, आणि क्रेडिटची किती आहे? 12,000. फरक किती आहे? 20 आणि 12 मध्ये फरक किती आहे? 8. मी ते कळलं 2,000 का? हे करून हे केलं. अच्छा, हा, आता हा. कळलं? हो हो, व्हेरी गुड. मग बॅलन्सिंग म्हणजे काय? फरक शोधायचा, डिफरन्स फरक शोधायचा. शोधायचा. हो, फाइंडिंग आउट द डिफरन्स. मी ते 2,000 बघितलं आणि तसं नो हे केलं. प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. आता समजलं ना? हो मॅम. हा, मी कधी कोणाला रागवत नाही राणी, डोंट वरी. येस. हा, सगळं समजलंय तुम्हाला आतापर्यंत शिकवलेलं. आता आज घरी जर्नलचे ऑब्जेक्टिव्ह ची तयारी करा आणि 2-3 इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम सोडवा जे आपण ऑलरेडी सोडवलेत. मग तुम्हाला 100% येईल प्रॉब्लेम करायला. मग आपण कधी भेटणार आहे सांगा? थर्सडे. थर्सडेला. मी तुम्हाला प्रॉब्लेम आणि दिला तरी मी गाईड करत राहणार आहे, त्यामुळे तुमच्या एकट्याच्या जीवावर टाकणार नाहीये मी ते काहीही. ओके, मग आता थर्सडेला आपण अकाउंट्सला भेटणार. आता सर कंटिन्यू करतील आणि सरांना मी 26 तारखेचं टाकते मेसेज की तुम्ही हे मुलांना टाका लेक्चर ज्यांचं मिस झालंय. ज्यांनी काहीच पैसे भरले नाहीत त्यांनी फीज भरायच्या आहेत. सो सी यू ऑन थर्सडे. आता मॅथ्स कंटिन्यूड होईल. बाय मॅम. बाय. बाय मॅम.
गुड मॉर्निंग. ऐकू येतंय सगळ्यांना? येस सर. येस सर. येस सर. Let me share the document. Document म्हणजे book. Then we will start. बाबा ड्राईव्ह करतायत. पुन्हा पटकन रिव्हिजन करू आणि स्टार्ट करू. शेवटचा प्रॉब्लेम कुठला केला होता आपण मागच्या वेळेला? सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चनचा सेकंड. सेकंडचा सेकंड झाला होता ना. ओके. सो प्रॉपर्टीज, पहिल्यांदा लॉगच्या प्रॉपर्टीज. प्रॉडक्ट रूल. व्हॉट इज प्रॉडक्ट रूल? लॉग साठी लॉग ए बी असेल तर ते आपण कसं लिहू शकतो? लॉग ए प्लस लॉग बी असं लिहू शकतो. क्वोशंट रूल. लॉग ए अपॉन बी कॅन बी रिटन ॲज लॉग ए मायनस लॉग बी और वाईस वर्सा. उलटही जाऊ शकतो आपण. लॉग ए मायनस लॉग बी असेल तर ते आपण लॉग ए अपॉन बी लिहू शकतो, किंवा लॉग ए प्लस लॉग बी असेल तर ते आपण लॉग ए बी लिहू शकतो. त्याच्यानंतर लॉग ए रेस टू एन असेल तर ते आपण कसं लिहू शकतो? एन लॉग ए लिहू शकतो. ए रेस टू एन, अख्ख्या लॉग ए ला स्क्वेअर असेल किंवा रेस टू एन असेल तर ते आपण एन लॉग ए लिहू शकत नाही. लॉग ए रेस टू एन असेल तरच आपण ते एन लॉग ए लिहू शकतो. प्लीज नोट द डिफरन्स. त्याच्यानंतर लिमिटच्या प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेन्शियल आणि लॉगच्या प्रॉपर्टीज. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन असेल किंवा लॉगॅरिथमिक फंक्शन असेल, ए रेस टू एक्स वालं फंक्शन असेल, अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए. ई रेस टू एक्स ची सेम प्रॉपर्टी. ई रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई. लॉग ई ची व्हॅल्यू काय असते? 1 असते. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 plus x raised to 1 by x is equal to e. And limit x tends to 0. Log of 1 plus x upon x is equal to. या प्रॉपर्टी सगळ्यांना लक्षात आहे? एव्हरीबडी? येस. येस. Yes, sir. सेकंडचा सेकंड क्वेश्चन केला होता. वी विल कंटिन्यू विथ द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड. Limit x tends to 0, log of 3 minus x minus log of 3 plus x upon x. Can you suggest me how we are going to proceed? Anybody? log 1 plus x upon x प्रॉपर्टी यूज करायची. Log हो करेक्ट ना, ती प्रॉपर्टी यूज करायची. त्याच्या आधी आपण कुठली प्रॉपर्टी यूज करू शकतो का लॉग वाली? क्वोशंट रूल. व्हेरी गुड, व्हेरी व्हेरी गुड. इथे कुठल्या फॉर्म मध्ये बघा? log 3 minus x minus log 3 plus x म्हणजे log a minus log b आहे. That we can write in quotient rule as log a upon b, quotient rule प्रमाणे. So next step मी अशी लिहू शकतो बघा. लिमिट x tends to 0, 1 by x log of 3 minus x upon 3 plus x. ही स्टेप कळली का बघा सगळ्यांना? येस सर. सगळ्यांना कळली ही स्टेप? एव्हरीबडी? Yes, sir.
Yes, आता sir. कुठली प्रॉपर्टी वापरू शकतो बरं? लॉगचीच एखादी प्रॉपर्टी आहे का जी वापरू शकतो आपण? नाव लुक हिअर. लॉग power 3 x minus घेऊ x शकतो upon का? 3 plus x to the power 1 by x. करेक्ट. म्हणजे पॉवर रूल आपण वापरू शकतो लॉगचा. सो इफ आय राईट दिस ॲज x टेन्स टू a log 3 minus x upon 3 plus x raised to 1 by x. हे कळलं का बघा सगळ्यांना? Yes, sir. Very, very good. Which is equal to limit x tends to 0, yeah, x tends to 0 log of 1 minus x by 3 upon 1 plus x by 3 raised to 1 by x. हे कळलं का बघा सगळ्यांना? Yes, sir. सर नाही कळालं. आपण काल एक सम केलं होतं बघा, एक सेकंड समच केलं होतं आपण. त्याच्यामध्ये आपल्याला जर लॉगची प्रॉपर्टी वापरायची असेल तर आपल्याला 1 प्लस एक्स किंवा 1 मायनस एक्सचा कुठला तरी फॉर्म हे लागतं. त्याच्यामुळे इथे 3 आहे. 3 ला आपल्याला एक्सप्रेस कुठल्या टर्म्स मध्ये करायचंय? 1 मध्ये करायचंय एक्सप्रेस. त्याच्यामुळे मी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर 3 नी डिवाइड केलाय. हे कळलं का सगळ्यांना बघा? हो सर कळालं. किंवा 3 कॉमन काढलाय म्हणजे मला इथे 1 मिळालाय. 1 मायनस एक्स बाय 3 आणि 1 प्लस एक्स बाय 3. इथे जोपर्यंत मला 1 मिळत नाही तोपर्यंत मी ती लिमिटची प्रॉपर्टी वापरू शकत नाही. नाव नेक्स्ट स्टेप इज इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट स्टेप मध्ये लॉग ऑफ लिमिट x टेन्स टू 0 1 मायनस एक्स बाय 3 upon 1 by x upon limit x tends to 0 1 plus x by 3 upon 1 by x. प्रॉपर्टी कुठली आहे आपली लॉग वाली? 1 plus x upon x is equal to 1 किंवा limit x tends to 0 1 plus x raised to 1 by x is equal to e. ही प्रॉपर्टी आपल्याला लिमिट्सची वापरायची. So now here x tends to 0 1 minus x by 3 raised to minus 3 by x raised to minus 1 by 3 upon limit x tends to 0 1 x by 3 raised to 1 by 3. हे कळलं का बघा सगळ्यांना? सर प्रॉपर्टी मध्ये मायनस पण चालतो का? ठीक आहे. आता हा तुझा डाऊट आपण क्लिअर करू. I will write this as 1 plus into bracket minus x by 3. Okay? आता झाली? Yes. हे सगळ्यांना कळलं का बघा? Yes, sir. Very good. Which is equal to log of e raised to minus 1 by 3 upon e raised to 1 by 3. हे कळलं? लिमिट x tends to 0
1 प्लस एक्स रेस टू 1 बाय एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे ई. म्हणजे या सगळ्या एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू काय होते ई होते आणि राहतं काय ई रेस टू -1/3. कळलं सगळ्यांना? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. आता ब्रॅकेट मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे ऍज एक्स टेन्स टू 0 प्लस ऑर मायनस x/3 ऑल्सो टेन्स टू 0. त्याच्यामुळेच तर आपण ती प्रॉपर्टी वापरू शकलोय. विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेस टू -2/3 which is equal to -2/3 log e which is equal to -2/3 is your answer. प्रत्येक स्टेप बघा समजली आता, त्याच्याशिवाय लिहू नका. कळलंय का? एव्हरीबडी तर फक्त ते लास्टला जे लॉग ई -2/3 होतं ते त्याच्यानंतर लॉग ई कसं काय कट झालं ते विचारायचं होतं. लॉग ची व्हॅल्यू किती आहे 1. येस सर. लॉग ची व्हॅल्यू 1 आहे आणि इथे हो. कुठली प्रॉपर्टी वापरली मी? पॉवर रूल वापरलाय ना. हो. लॉग ऑफ ए रेस टू एन कसा लिहितो मी? एन लॉग ए लिहितो. येस सर. सो इथे लॉग ऑफ ई रेस टू -2/3 आय कॅन राईट एज -2/3 लॉग ई. आणि लॉग ची व्हॅल्यू किती आहे 1 आहे म्हणून -2/3 इंटू 1 म्हणजेच किती -2/3. समजलं का? हो सर कळालं. येस. सर हा. ते लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस मायनस x/3 रेस टू -3/x ती वाले स्टेप नाही कळली मला. ओके, हे बघ आपली प्रॉपर्टी काय आहे? लॉग ची प्रॉपर्टी काय आहे आपली? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू 1/x इज इक्वल टू ई. ही प्रॉपर्टी आहे ना. हो. सो हा जो एक्स आहे ह्याचं रेसिप्रोकल असतं रेस टू, तरच ती प्रॉपर्टी आपण वापरू शकतो. अच्छा. हे तर कळलं? हो. सो इथे -x/3 आहे त्याच्यामुळे मला इथे रेस टू -3/x लिहायलाच लागणार आहे. त्याच्याशिवाय मी ती प्रॉपर्टी वापरूच शकत नाही. किंवा खाली x/3 आहे रेस टू 3/x मला लिहायला लागणार, त्याच्याशिवाय ती प्रॉपर्टी मला वापरता येणार नाही. समजतंय का? हो. आणि 1/x आहे. सो मी 1/x कसं लिहिलं? 1/x मध्ये मला -3/x तर ऑलरेडी लिहायचंय, त्याच्याशिवाय मला प्रॉपर्टी वापरता येत नाही. मग -3/x इंटू -1/3 नी राहतं किती? 1/xच राहतं ना. सो मी 1/x फक्त सिम्प्लिफाय करून कसं लिहिलं? -3/x रेस टू -1/3. हे कळलं का? हो कळलं. येस. लिहून घ्या व्यवस्थित प्रत्येक स्टेप बघून.
सर झालं. सगळ्यांचं झालं, सगळ्यांना समजलं? Yes, sir. येस सर. आय विल वेट. थांबतो 5 मिनिटं. लिहा, व्यवस्थित समजून लिहा. घाई नाही आपल्याला काही. अजून कॉलेजही सुरू नाही झालेलं तुमचं. आणि इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की एकदा लेक्चर झाल्यावर घरी तुमचं तुम्ही सोडवायचा प्रयत्न करा. परीक्षेच्या आदल्या दिवशी जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला नाही कळणार. प्रॅक्टिस पाहिजे कंटिन्युअसली मॅथ्स मध्ये. 10वी पर्यंतचं मॅथ्स वेगळं होतं. 10वी पर्यंतच्या मॅथ्स मध्ये खूप सोपं मॅथ्स होतं. 11वी 12वी बऱ्यापैकी चॅलेंजिंग आहे मॅथ्स. तरी पण तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्री नाहीये. झालं सर. झालं का सगळ्यांचं? नेक्स्ट वन. Question number 3. Evaluate the following. Limit x tends to 0, a raised to 3x minus b raised to 2x upon log 1 plus 4x. आता सम कडे बघून तुम्हाला गेस करता येत आहे का की कुठल्या प्रॉपर्टीज आपल्याला वापरायला लागणार आहेत याच्यात? कोण सांगू शकेल? 2 प्रॉपर्टीज वापरायला लागणार आहेत. कुठल्या लागणार आहेत? कोणी सांगू शकेल? Sir, Log 1 plus x upon x. करेक्ट. पहिली a raised to x वाली प्रॉपर्टी, a raised to x minus 1 upon x वाली प्रॉपर्टी. आणि दुसरी कुठली लागू शकते? Log 1 plus x upon x. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. log 1 plus x upon x. या 2 प्रॉपर्टीज आपल्याला या सम मध्ये वापरायला लागणार आहेत. आता आपण हळूहळू कसं सिम्प्लिफाय करूयात ते बघूयात. आपण सगळ्यात पहिल्यांदा नीट बघायच्या त्या प्रॉपर्टीज. कुठली प्रॉपर्टी आहे? सगळ्यात पहिली प्रॉपर्टी आपल्याला मे बी वापरायला लागणार आहे ती म्हणजे a raised to x minus 1 upon x is equal to log a. ही प्रॉपर्टी आपल्याला वापरायला लागणार आहे. आणि दुसरी प्रॉपर्टी कुठली आहे? log 1 plus x upon x is equal to 1. ही प्रॉपर्टी आपल्याला वापरायला लागणार आहे. सो या दोन्ही प्रॉपर्टीज आपल्याला वापरायच्या आहे. पण लेट अस लुक ॲट द सम. a raised to 3x आहे, b raised to 2x आहे, log 1 plus 4x आहे. सगळ्यात आधी आपल्याला प्रॉपर्टीज वापरायला दोन्ही प्रॉपर्टीजला अपॉन x आहे. सो आय डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय x and simplify the limit as limit x tends to 0, a raised to 3x minus b raised to 2x. What I will do is, वरती पण I will make an adjustment. A raised to 3x minus 1 minus b raised to 2x minus 1 upon x upon log 1 plus 4x upon. ही स्टेप कळली का बघा सगळ्यांना? हो सर. वरती न्यूमरेटरला मी सायमल्टेनियसली काय केलं? +1 -1 पण केलाय. म्हणजे मला ती प्रॉपर्टी वापरता येणार आहे. सगळ्यांना कळलं का हे बघा? हो सर. व्हेरी गुड. नाउ आय सेपरेट आउट लिमिट x टेंड्स टू 0. आता बघा मी काय करतोय.
a raised to 3x minus 1 अपॉन हा जो खाली x आहे ना तो मी आता कसा लिहिणार आहे 3x लिहिणार आहे आणि इंटू 3 लिहिणार आहे. हे कळलं का बघा? Yes, sir. कारण माझा x चा जो कोइफिशियंट आहे a रेस टू x अपॉन x हा सेम पाहिजे खाली. a रेस टू 2x असेल तर खाली पण 2x पाहिजे, a रेस टू 3x असेल तर खाली पण 3x पाहिजे, म्हणून ही ऍडजस्टमेंट मी केली. मायनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेस टू 2x मायनस 1 अपॉन 2x आणि इंटू 2 सेम ऍडजस्टमेंट मी केली अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus 4x upon 4x into 4 which is equal to 3 log a minus 2 log b upon 1 into 4 bracket मध्ये x tends to 0 therefore 3x tends to 0 2x tends to 0 and 4x tends to 0. And you can write the properties as well. Limit x tends to 0 a raised to x minus 1 upon x is equal to log a comma limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x is equal to 1. या properties पण तुम्ही लिहू शकता. Which is equal to 1 by 4 log a raised to 3 minus log b raised to 2 which is equal to 1 by 4 log of a cube upon b is the answer. प्रत्येक स्टेप बघा कळली का सगळ्यांना? कुठली अशी स्टेप आहे की जी नाही कळली आहे? आय कॅन एक्सप्लेन ॲज मेनी टाइम्स ॲज यू वॉन्ट. सर ते 3 log a कसं झालं? हा 3 आहे ना, a रेस टू 3x मायनस 1 अपॉन 3x या लिमिटची व्हॅल्यू किती आहे लॉग आहे आणि हा 3. ओके. समजलं ना? Yes, sir. येस.
झालं सर. सगळ्यांचं झालं. Yes, sir. Very good. Next one. Limit x tends to 0, 2 raised to x minus 1 whole bracket square upon 3 raised to x minus 1 आणि log 1 plus x. कुठल्या प्रॉपर्टीज वापरायला लागू शकतात? ax minus Right. 1 upon x आणि Correct. log 1 plus x upon x. करेक्ट. त्याच्यामुळे पुढची स्टेप काय करू शकतो आपण? एक्स स्क्वेअर नी Divide मल्टिप्लाय करायचं डिवाइड x ने. करायचं. x ने Very divide good. करायचं. एक्स स्क्वेअर नी डिवाइड करायचं न्यूमरेटर आणि आणि डिनॉमिनेटर. 2 व्हेरी गुड. 2 raised to x minus 1 दोनदा लिहायचं. 2 raised to x minus 1 दोनदा लिहायचं किंवा ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहू शकतो ना, ते लॉग 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर होईल. हो. 2 raised to x minus 1 whole bracket square upon x square. लिमिट्स पण सेपरेट आउट करतोय मी आत्ताच. x tends to 0, 3 raised to x minus 1 upon x. एक x इकडे आणि एक x इकडे. लिमिट x tends to 0 log of 1 plus x upon x, which is equal to limit x tends to 0, 2 raised to x. याच स्टेप मध्ये करतो मी. सोडा. I will do it in this step. Which is equal to log 2 whole bracket square upon log 3 into 1. ब्रॅकेट मध्ये प्रॉपर्टीज लिहा. लिमिट x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x is equal to log a. आणि दुसरी प्रॉपर्टी लिमिट x tends to 0, log of 1 plus x upon x is equal to 1, which is equal to log 2 whole bracket square upon log 3 is the answer.
झालं सर. व्हेरी गुड. सगळ्यांचं झालं, सगळ्यांना समजलं? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन. थर्ड वन. Limit x tends to 0, 15 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon x square. Which is equal to, this I can write now as limit x tends to 0, 15 raised to x, 15 raised to x I can write as 5 raised to x into 3 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon x square. हे कळलं का सगळ्यांना? बघा, का केलं सर असं आपण? कळेल ना आता पुढे. हे कळलं का? 15 कसं लिहिलं मी? 5 raised to x into Yes. 3 raised to x लिहिलं. हे सगळ्यांना कळलं? येस सर. Everybody? Very good. Next, x tends to 0. 5 raised to x कॉमन काढलं, ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं 3 raised to x minus 1 minus 1 कॉमन काढला, 3 raised to x minus 1 upon x square. हे कळलं? येस सर. Yes, sir. Yes. This again I can write as 5 raised to x minus 1, 3 raised to x minus 1 upon x square. This I can simplify as limit x tends to 0, 5 raised to x minus 1 upon x. x square मधला एक x इथे आला into limit x tends to 0, 3 raised to x minus 1 upon x. आता कळलं का केलं असं? येस सर. Yes. Which is equal to log 5 into log 3 bracket मध्ये limit x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x is equal to log a. Log 5 into log 3 will be your answer. सर मग सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये आपण log 5 इंटू log 3 लिहायचं का log 5 प्लस log 3? प्लस काय येणार आहे? प्रॉडक्ट रूल सर. प्रॉडक्ट रूल काय आहे? सांग बरं मला. log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b. एक्झॅक्टली. मग इथे लॉग ए बी आहे का लॉग ए लॉग बी आहे? सी दिस इज डिफरंट आणि log 5 into log 3 इज डिफरंट. हे कळतंय का डिफरन्स? हो कळालं सर. सर. येस.
झालं सर. सगळ्यांचं झालं, सगळ्यांना समजलं? येस सर. येस सर. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. आजचे सम्स कळलेत का सगळ्यांना? येस सर. एकदा घरी सोडवणार का सगळेजण परत? अख्खा एक्सरसाइज पहिल्यापासून आतापर्यंत जे आपण केलंय त्याच्यावर. येस. येस हो सर. सर. पहिल्यांदा न बघता सोडवायचा प्रयत्न करा. अडलं तर आपण सोल्युशन दिले ते सोल्युशन्स बघा. काही हरकत नाही, अडू शकतं. व्हेरी नॅचरल. अडणार तुम्हाला मध्ये मध्ये, कळणार नाही पुढे काय करायचंय. सोल्युशन्स बघा, सोडवा. हो. मग परत सोडवायचा प्रयत्न करा पहिल्यापासून विदाउट लुकिंग. देर विल बी अ स्टेज की तुम्हाला प्रत्येक सम यायला लागेल विदाउट लुकिंग. आणि मग अशा टाईपची खूप सम्स दिली तरी पण तुम्हाला यायला लागतील, कारण प्रोसेस तुमच्या डोक्यात फिट बसेल. कुठली प्रॉपर्टी वापरायची आणि मला त्या प्रॉपर्टीसाठी सिम्प्लिफिकेशन कसं करायचं हे तुमच्या डोक्यात फिट बसेल. अशा प्रकारे तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर हे सम्स एकदम इझिली तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील. आणि ट्रस्ट मी, सगळी मुलं दरवर्षी M1 चा जो पेपर असतो ना, तो M1 चा पेपर इतका सोपा असतो किंवा इतका पटकन होतो की हे तुम्हाला वाटतायत मोठे स्टेप्स, पण तुमच्या हाताखालनं किंवा तुमच्या डोक्यात एकदा फिक्स असतील ना, तर लिटरली एकेका मिनिटात तुम्ही मोठी मोठी सम सॉल्व्ह करू शकता. दरवर्षी माझे सगळे स्टुडंट M1 चे पेपर खूप पटकन संपवतात आणि सगळं व्यवस्थित विथ ऑप्शन संपवतात. M1 मध्ये काही कॅल्क्युलेशन्स नसतात. M2 मध्ये कसं आहे, आपल्याला स्टॅटिस्टिक्स असल्यामुळे तुम्ही बघितलं असेल पार्टिशन व्हॅल्यूज मध्ये वगैरे कॅल्क्युलेशन्स आहेत. आता कॅल्क्युलेशनचे शॉर्टकट नसतात, M2 ला वेळ लागतो. पण M1 मध्ये कॅल्क्युलेशन्स नसतात. M1 मध्ये आपल्याला प्रॉपर्टीज कशा वापरायच्या, सिम्प्लिफिकेशन कसं करायचं हे असतं. सो जर स्टेप्स आपल्या डोक्यात पक्क्या असतील तर आपण त्या फटाफट करू शकतो. M1 चा पेपर खूप लवकर संपतो विथ ऑप्शन्स. डिफरन्सिएशन, इंटिग्रेशन 4-4 मार्काचे प्रॉब्लेम्स असतात, 4-4 मार्काचे सम्स असतात, पण हार्डली 3 किंवा 4 स्टेप्स मध्ये जर आपल्याला स्टेप्स माहिती असतील तर आपल्याला त्याची उत्तरं मिळू शकतात, जसं की आपण लिमिट्स मध्ये करतोय आता. हे 4 मार्काला किंवा 3 मार्काला येतं सम, पण आपल्याला जर स्टेप्स माहिती असतील सगळ्या तर एका मिनिटात आपल्याला 3 किंवा 4 मार्काचं सम सोडवता येतं. ओके, सो घरी प्रॅक्टिस करा. आय विल सी यू ऑन थर्सडे. ओके. ओके सर. येस. येस सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय, भेटूया थर्सडेला.